Praise the Lord. How many of you are excited this morning? Praise the Lord. I thank the Lord for this opportunity to come over here and lift the name of Jesus. I will thank the pastor, Pastor Sergeant George, and Philadelphia Shalem Church, and the board, and all the believers. This is a privilege and honor to be here among you to lift the name of Jesus. And especially I want to thank Brother Denny for bringing me here and giving the connection and introducing to Pastor. That's why I'm here. So also, I have a familiar face over here. Dr. Biju John is here. He's one of the senior pastor and leader back in Delhi. So nice meeting you, sir, here. So I have a word this morning. Before that, I would share my life little bit about with you. I born in Kerala in a Hindu Nair family and brought up in all the Hindu traditions, and because we have a very strong tradition back in Kerala. So as I'm growing up, ഞാനിങ്ങനെ വളരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ജാതകം എഴുതും. So you know they write future about the children. So they wrote my future. Some priest said that this guy will die in 19 or 20 years age. So my parents, they used to have take me in a different temple all over the Kerala and give these pujas. So as I'm growing, I don't have any much connection with any religious activities or anything. But slowly, I was in our family is very much connected to communism. So I am also started to slowly involve in communism and become a strong follower, and I started to practicing communism. So I believe that, only communism can save the world. കമ്മ്യൂണിസത്തിന് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചിന്ത വന്നു. If you know that they are very strong, they have a core cadet. They train you to kill and to die for communism. That is the way they train you. In your in and out, everything is communism. That's the way they train you. So I was one of them to do anything. So my life was day and night. Like നോർമലി നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, എൻ്റെ പകലെല്ലാം രാത്രിയെല്ലാം പകലുമാണ്. എൻ്റെ അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു. നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയും ആദ്യം സ്വന്തം മോനെ നേരെ ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ. സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആമേൻ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിന്നെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ബൈബിൾ പറയത്തില്ലേ, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു, പേർ ചൊല്ലി എൻ്റെ വേലയ്ക്കായി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവാചകനായി നിന്നെ വേർതിരിച്ചു ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വചനം എത്ര സത്യമാണെന്നറിയാമോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നൊരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്തുതിയും ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരിക്കലും മാറരുത്. ആമേൻ. അത് അമേരിക്കയിലായിരുന്നാലും ശരി, എവിടെയായിരുന്നാലും ശരി എന്നെ. സോ wherever you are, you have to worship the Lord as the way God created you. Enjoy the presence of God wherever you are. Praise God. Hallelujah. So slowly I am growing up. I was do very bad hands, no peace, nothing. Suddenly one day, one of my friend came to my house. He was fasting and praying for 21 days in his church. But the very first day he was sitting and praying, Holy Spirit was speaking to him, and go and bring Kiran. And he said that I don't have much connection with him. I'm not going. That's what he said.
So I have the very similar message pastor was giving this morning. So he came to my house and he said that, can you come with me? And I want you to come with me in one place. I said, where? And he said that, you have to promise me. If you promise, you will come. I said, you first tell the place. Then he said, no. Then I said, if you are not telling, then I am not coming. Then after that he said, we are going to church. Then he said, then I was, I said, this is not a season of Christmas, because we used to go to, churches. We used to go to temple. We used to go to mosque because the season of celebration. So I said, this is not a time to go to church. Then he said, no, you have to promise. You are promised you to come. I was very smart. So then I said that you go. What is the time church will start? Then he said, it's going to start 10 o'clock. Then it's a morning, 6 o'clock he came to my house. Then I said, please, you come back 9 o'clock. I will be ready. We will go together. See, that's what I'm saying, that you will be so clever. You will be very smart. But if God is, God has a plan for you, God will outsmart you. This morning I want to tell you, you are a smart, then God is smarter than that. God can outsmart you. So better that, surrender before God. When I was, thinking that I will go out of my house, then I lay back to my bed and I slept. Then again this guy came back, 9 o'clock, he asked me, you are not ready? I said, no. Then he pushed me to, washroom, he pressed my clothes, and somehow he forced me to go to church. Praise the Lord. I want to tell you, take risk and force someone, stand with them, that can change that person's life. Praise the Lord. Because of my friend who forced me to church, that's why today I'm standing here and lifting the name of Jesus. Then I went to a church. It is not like, very comfortable we are sitting here. It's a typical Pentecostal church. If you know that typical Pentecostal church, they don't have any instruments. They don't have anything else. They have the instrument. They have the best instrument, both of their hands. They clap and worship. Then we have another thing. We'll call it tambair. It's a big drum and they used to beat. Then they worship. I went to a 21st day of the last day of fasting. I saw that the people are in the air. They are jumping and worshiping. They are, praising God like anything. I went there and I was looking at them. I was thinking, these people all came out of Ulaanbaatar. We have a mental hospital back in Kerala. So I said that these all guys came out of Ulaanbaatar. They all came here. Not only 10 or 20 people, 200 people, they are all jumping and shouting and dancing and anything. Praise the Lord. That is called the real joy of the Lord. Now we have a big problems to lift up our hands. That's why we have bone issues. Don't lift up your hands, then you will go to hospital. The best thing, come to church and worship the Lord with all energy, so that you don't have any problem, because the healing, the anointing of God will flow through your life. Praise the Lord. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും കൈയടിച്ച് ആരാധിച്ചോ. കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് കേവലം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതൊരു വിടുതലും അനുഗ്രഹവും സന്തോഷത്തിനും കാരണമാണ്. Amen. Praise the Lord. So I was looking at them, and these guys are, mad guys. My friend, he took me to and put me in the middle of the, congregation. I was sitting there. And he went and sat front of the seat. In between, he used to turn back and look at me. I was, looking at him very angrily. I was so upset. Then he said, after the first session got over, then he said, let's meet the pastor. I said, I'm going. He said, no, let's meet the pastor. I thank the Lord for the pastors. നമ്മുടെ പാസ്റ്ററിനായിട്ടൊരു സ്തോത്രം പറയാമോ?
അരെ കയ്യൊക്കെ ഒരുത്തർ സ്വോത്രം പറഞ്ഞു. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. The pastors are, I said that the nicest and, people on earth. I went to pastor was so nice. Pastor said, oh, I will talk to you, let's come. 21 days fasting, he took me to his parsonage and he said that, please sit, we are going to have food. I thought that we all, my friend and pastor, and they said that we are not having, you only having. That's what I said, the pastors are very nice and clever, they know how to catch the fish. So I was saying that I'm going. Then he said that, no. Then they gave me food. After that, I said that I'm going. Then pastor was requesting, please, next session, please attend the next section and go. Now I couldn't stop say no because I eat his food. He trapped me. Then I said, okay. Then I was thinking that, there are 200 people. The next election will come. I am a booth manager. So I will get 200 people. I can come and get the 200 votes. Then I said, this is 50-50. Yeah? So I was thinking like that. Then evening came. Then I was saying that I am going back. Then my friend said, no. There is a guest pastor. He want to meet you. That person also very nice. Somehow I attended that evening. Then he was talking about how to Saul become Paul. That's what his topic. Then the meeting got over. Then everybody started to worshiping. They are worshiping like anything. You know that as I said, they are enjoying, they are praising, they are worshiping, they are lifting the name of Lord. But what happened? Then pastor was saying, he was saying, അവർ പോയി, നീ മലയാളത്തിൽ പറയാല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ഇവിടെ അന്ധകാര ശക്തികൾ, ഈ ദേശത്തിൻ്റെ അന്ധകാര ശക്തികൾ ഇളകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നവർ കണ്ണടച്ച് സ്തോത്രവും ഹല്ലേലൂയയും പറയുക. പാസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഈ പല പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മോഷണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വരും. ഞങ്ങൾ അപ്പൂപ്പൻ വെറ്റലയിലൊരു സാധനം മുറുക്കുന്ന വെറ്റലയുണ്ടല്ലോ, വെറ്റലയിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് പുള്ളി പറയും സാധനം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന്. ഈ വട്ടരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഈ പിശാച് പിടിച്ച ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പൂപ്പൻ സംഭവം ചെയ്ത് അവരെ നേരെയാക്കി വിടും. അപ്പോൾ ഈ പിശാച് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി പിശാചിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കണ്ടപ്പം, ചർച്ചിലെ ആൾക്കാർ ഈ ബഹളം കാണിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആകെ അവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാണ് കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പുള്ളി കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നവർ അവരെ മേൽ ഈ അന്ധകാര ശക്തികൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ, കുഴപ്പമില്ല, കണ്ണടച്ച സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞോളാൻ. ആമേൻ. ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പേടി വരത്തില്ലേ? എനിക്ക് ചെറിയ പേടിയുണ്ടായി. ഞാനും കണ്ണടച്ച് സ്തോത്രവും ഹല്ലേലൂയയും പറയാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഇന്ന് നിന്നിട്ടില്ല. ചിലതൊക്കെ തുടങ്ങാനേ താമസമുള്ളൂ, തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, അതങ്ങ് പൊക്കോളും. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അന്ന് തുടങ്ങിയതാ. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ 24 വർഷമായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം പറയുക. അതിന് സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മെസ്സേജ് പറയാൻ പറ്റില്ല, വേഗത്തിൽ ഓടുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒത്തിരി പറയാണ്, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയാം, ഓരോ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവം ചെയ്ത കരുണയും. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ഭയങ്കര സന്തോഷവാനായി. അന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മേൽ ശക്തി വ്യാപരിക്കാനിടയായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുകയാണ്, നിന്നെ പിശാച് പിടിച്ചു. അപ്പോൾ അകത്തിനുള്ള ഇല്ല പിശാചല്ല, അവിടെ ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മേലൊരു ശക്തി ഇല്ലേ, അത് ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് കൂടുക. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം ഞാൻ അടുത്തൊരു ജനലുണ്ട്, ആ ജനലിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു. ആരോ എന്നെ എടുത്തെറിഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെന്ന് പൊത്തോന്ന് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പ് വീഴുക. അവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി. 9 മണിക്ക് നിൽക്കേണ്ട ആരാധന അടുത്ത ദിവസം 4 മണിക്കാണ് ആ മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചേ. അന്ന് ഞാൻ എണീച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചേ, പക്ഷേ എനിക്കറിയാം എനിക്കെന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പലവിധമാകുന്ന പലതിനും അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടി മാറി. ഞാനൊരു ഫ്രീ ആയൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് രാത്രി എനിക്ക് മനസ്സിലാവാനിടയായി.
എന്നെ അവർ കസേരയിലിരുത്തി വെള്ളമൊക്കെ തന്നതിന് ശേഷം അവരെന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി, സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്താ ഈ ഭാഷ പറഞ്ഞേ? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു, നീ അന്യഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചെന്ന്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുവരെ ഞാൻ ജീവിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, മാർസിസമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡിയോളജി എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ, അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി യേശുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിവല്യൂഷണറി. ഈ സത്യവചനമാണ് ഈ ലോകത്തെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്നുള്ള അബോധ്യം അന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിൽ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കും. ആമേൻ. പാസ്റ്റർ എനിക്കൊരു ബൈബിളൊക്കെ തന്നു. അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, യോഹന്നാൻ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ബൈബിളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ അമ്മയോടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്നും ദൈവമല്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ എന്തോ പുതിയൊരു ഐറ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പിച്ചും പേയൊക്കെ പറയുന്നത്. ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ റൂമിനകത്ത് കയറി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ വചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലൊറ്റേ ഉള്ളൂ, ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം. ഐ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എൻകൗണ്ടർ. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, നാം ദൈവത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആരാണെന്ന് ദൈവം നമ്മളെ മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒത്തിരി ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചുരുക്ക സമയത്തിനകത്ത് ഐ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എൻകൗണ്ടർ, ഏഞ്ചലിക് എൻകൗണ്ടർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മനുഷ്യൻ, എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ, രാത്രി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ റൂമിനകത്ത് തീ കത്തുന്നതെന്ന് വിളിച്ച് ആൾക്കാർ ഓടിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അപ്പം വന്ന് എന്നെ കഥ ഇടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക, നീ വീട്ടിനകത്ത് എന്താ തീ ഇടുവാണോ, നീ എന്താ പുതിയ സാധനം കഞ്ചാവ് അടിക്കുവാണോ? ഞാൻ കണ്ണു വന്നിട്ട്, ഞാനോ കഞ്ചാവോ എന്തുവാ? അന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ദൈവികമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയെ ലോകം തിരിച്ചറിയുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, പെന്തക്കോസ് നാളിൽ സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകം അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് പിന്നത്തേതിലാണ് മനസ്സിലായ, വചനത്തിൽ ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ആമേൻ. നമ്മുടെ ദൈവം ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വിടുന്നത് നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാനാ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓടുന്നവരല്ല, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരായാൽ മാത്രമേ ദൈവ പ്രവർത്തികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്? ആമേൻ. ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെ പകർന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1:8 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലും ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവിൻ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോളെ ആ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലും സമരിയയിലും ലോകത്തിൻ്റെ എമ്പാടും എൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവിൻ. എത്ര പേർക്ക് ആ സാക്ഷികളാവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട്, എത്ര പേർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഇവിടെ ആർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടേ? കുറച്ച് ആൾക്ക് എല്ലാവരും പകുതി വരെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. എല്ലാം പകുതി കയ്യെ ഉയരുന്നുള്ളൂ. സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നേ. ആമേൻ. ഇന്നെൻ്റെ മെസ്സേജിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഇതാണ്, ഫ്രം ബാബേൽ ടു ദ ത്രോൺ. ആമേൻ. ബാബേലിൽ തുടങ്ങി സിംഹാസനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന. ആമേൻ. ദർ ഈസ് എ ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ ഫോർ ഹിസ് പീപ്പിൾ. ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഞാൻ വേഗത്തിൽ ദൈവം തന്ന ദൈവിക ആലോചന പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയുക, ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന നീതികേടാണ്. ആമേൻ. ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ, ബാബേലിൽ തുടങ്ങി. ബാബേലിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്നറിയാമോ പ്രോബ്ലം? ആ പ്രോബ്ലം അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി. ഉൽപ്പത്തി 11:4 വായിക്കുന്നത് കാണാൻ, കം ലെറ്റ് us together build a tower. ആമേൻ. മതി അത് മതി. പേരെന്താന്ന്? പ്രോബ്ലം തന്നെ. ടവർ എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കുന്നേ? ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് എന്തിനാ? എന്താ? ആർക്കാ പേരുണ്ടാക്കുന്നേ? ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
നമുക്കൊരു പേര് ഉണ്ടാക്കാം. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാണ് പ്രോബ്ലം. ദൈവമില്ലാതെ നാം നമുക്ക് വേണ്ടി പേരുണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ അത് ദൈവ പദ്ധതിയല്ല. അവരെ ഒരുമിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല, ഒരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റല്ല. പക്ഷെ എവിടെയാ അവർ തെറ്റിപ്പോയേ? അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാ? ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പിറകിലെ പദ്ധതി എന്താ? ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ഭൂമിയിലെമ്പാടും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ദൈവജനം. പക്ഷേ ആ ദൈവജനം പറയാണ്, ദൈവത്തെ വിട്ടിട്ട് അവർക്കൊരു പേര് വേണം. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ദൈവത്തെ വിട്ടിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലും ദൈവം അതിനെ പൊളിക്കും. 7-ാം വാക്യം വായിച്ചോ, അവിടെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട്, ദൈവത്തെ വിട്ടിട്ട് നീ എന്തുണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലും, എന്ത് പണിയാ ഇറങ്ങിയാലും, എന്ത് യൂണിറ്റിയിൽ വന്നാലും അതിനെ ദൈവം പൊളിക്കും. കാരണം അതിൽ ദൈവമില്ലാതെ ദൈവം ഒരു പദ്ധതിക്കും അനുമതി കൊടുക്കത്തില്ല. 7-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയാണ്, കം ലെറ്റ് us go and confuse their language. അവരെ ചിഹ്നിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിവരവുകൾ, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ, നമ്മുടെ സഭ എല്ലാം ദൈവത്തെ ഉയർത്തണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവം ഉയരണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭിന്നത ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവമല്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ. അവരുടെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ ദൈവമല്ല എന്നൊരു ദൂതാണ് ഏറ്റെടുത്തോ. ദൈവം സെൻറ്റർ അല്ലാത്തതിനെല്ലാം ദൈവം തന്നെ പൊളിക്കും. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവൻ സെൻറ്ററായിട്ട് വരുവാൻ, അവൻ്റെ നാമം നമ്മളുടെ ഉയരുവാൻ, നാം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉയരുവാൻ, നമ്മളെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നമ്മളത് ആയിത്തീരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യു നോ ദാറ്റ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഡിവൈഡിങ്, കൾച്ചർ ഈസ് ഡിവൈഡിങ്, പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് ഡിവൈഡിങ്. Why? Because people have a pride within them. അവരുടെ അകത്തൊരു ഭയങ്കര പ്രൈഡാ. ആമേൻ. ദ വേൾഡ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ്. നമുക്കിവിടെ തന്നെ, ഞാനിവിടെ അമേരിക്ക ഒന്നും കണ്ട, ഡെമോക്രാറ്റും റിപ്പബ്ലിക്കും അവർ ഭയങ്കര ശത്രുക്കളാണ് അല്ലേ? ചില ആൾക്കാർ ട്രംപ് കാരണം ദേശം വിട്ടു പോവുക. അങ്ങനെയല്ലേ? പീപ്പിൾ വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് സ്റ്റേ ഇൻ അമേരിക്ക, വി ആർ ഗോയിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ട്രംപ്. Praise the Lord. The world is divided. But I want to tell you, unity without God, we cannot do nothing. ദൈവവുമായിട്ട് നാം കൂടാതെ നാം സക്സസ് ആവത്തില്ല. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോടൊന്ന് പറയാമോ, ദൈവത്തോട് കൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് സക്സസ് ഇല്ല. അല്ലേ? ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട്. Without God you don't have success. It seems you are getting, success. പക്ഷെ ഇന്ന് കേട്ടോ, ദൈവത്തു കൂടെ ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടെന്ന്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. They had unity, they had ability, but their purpose was self glory. ആമേൻ. നമ്മുടെ പ്രൈഡുകൾ പൊളിയട്ടെ. എന്നോട് വിഷമം തോന്നുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് തുറന്ന് പറയുക. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കുമായിരുന്നു, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമായിരുന്നു, തുള്ളിച്ചാടി ആരാധിക്കുമായിരുന്നു. അമേരിക്ക വന്നപ്പോൾ കോട്ടിട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കസേരയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ആരാധന മറന്നുപോയി. ഇപ്പം കൈയടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അന്ന് വിസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കരഞ്ഞ് ഉപവസിച്ച് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം നമ്മുടെ കൈ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, ഒരു മടങ്ങി വരവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. ഒരു മടങ്ങി വരവ്. ആമേൻ. എന്നോട് പിണങ്ങരുത്, പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുക. എനിക്കറിയത്തില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം പാസ്റ്റർ വിളിക്കുമെന്ന്, പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മളൊരു മടങ്ങി വരവ്. സഭ വളരണമെങ്കിൽ, ജീവിതം മാറണമെങ്കിൽ, ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, തലമുറകൾ മാറണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, ദൈവം ആക്കിയ സ്ഥാനത്ത് നാം അനുഭവിച്ചൊരു അനുഭവമുണ്ട്. ആമേൻ. ആ അനുഭവത്തെ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യൂണിറ്റി വിത്തൗട്ട് ഗോഡ് ഓൾവേസ് ലീഡ് ടു ഡിവിഷൻ. ദൈവമില്ലാതെ നാം എത്ര കൂട്ടിയാലും കൂടത്തില്ല, അത് പൊളിയും. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പക്ഷേ ദൈവം കൃപയുള്ള ആളാണ്, ദൈവം കരുണയുള്ള ആളാണ്. അടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ.
ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം പൊളിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കളയത്തില്ല, ദൈവം സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ദൈവം പൊളിച്ചതിന് ദൈവം പണിയും പുതിയതായിട്ട്. മനുഷ്യൻ കെട്ടിയതിനെ ദൈവം പൊളിച്ചാൽ ദൈവം പിന്നെ പണിയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി, ദൈവഹിതത്തിനായി, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പണിയും. അതെവിടെയാണ് പണിതെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 2:1 മുതൽ 11 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ആ Next one. Yeah. Yes, it's enough. You can go and read it. I don't have much time. നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പരിശുദ്ധ, അവര് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം കേട്ടാ പോയെ. ആരാ പറഞ്ഞ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാം, യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് പോകാതെ പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ കാത്തിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ആമേൻ. വെയിറ്റ് ഫോർ ദ പ്രോമിസ്. ആ ദൈവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അത് ചെയ്യുമെന്ന. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദേ വർ വെയിറ്റിംഗ്. എവിടെയായിരുന്നു? യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഗലീലയിൽ പോയ പാർട്ടികളാണ്. അവർ കുടുക്കൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോയേ? എല്ലാം ഗലീലയിൽ പോയി. വീണ്ടും കർത്താവ് പോയി അവരെ തിരിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറയാം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച്. ആമേൻ. ഗോഡ് ഈസ് യുണൈറ്റഡ് ദം ടുഗദർ. ദൈവം വീണ്ടും അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കുക, ദൈവം അവരെ വീണ്ടും ചേർക്കുക ദൈവ പദ്ധതിക്കായിട്ട്. ആമേൻ. അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവർ അന്യ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ 120 പേര് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡിസെൻഡഡ് മെനി ലാംഗ്വേജസ്, വൺ മെസ്സേജ്. ഒറ്റ മെസ്സേജ് അവർ പറഞ്ഞേ. അതെന്തായിരുന്നു? യേശു. ആമേൻ. നമ്മുടെ മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കണം? യേശു മസി. ഹിന്ദി में हम कहते हैं യേശു മസി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യേശു ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മെസ്സേജ്. നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബാബേലിൽ അവരുടെ ഭാഷ കലക്കി, അവരെ പ്രൈഡിനെ, ഭാഷ കലക്കി എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രൈഡിനെ ദൈവം പൊളിച്ചതാ. എന്നിട്ട് പെന്തക്കോസ് നാളിൽ ദൈവശക്തിയെ പകർന്നിട്ട് അവർ വീക്കായിരുന്ന അവരെ ദൈവശക്തി നിറച്ചിട്ട് ദൈവ പദ്ധതിക്കായിട്ട് അവരെ നിർത്തിയതാ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മളിൽ അനേകർ ഇന്ന് പറയാൻ മടിയാ. അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ, അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒഫൻഡാവും. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ്, ഈ ഒഫൻഡ് ആവുന്നവരൊക്കെ അങ്ങ് ആവും. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഒഫൻഡ് ആവുന്നവരൊന്നും നമുക്കുള്ളവരല്ല, ഒഫൻഡ് ആവാത്തവരൊക്കെ നമുക്കുള്ളവരാ. പക്ഷെ പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു നിങ്ങളെ ഡ്യൂട്ടിയാ. ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ജോബ് ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് ടെൽ ഗോസ്പൽ ടു അതേഴ്സ്. മോശ പറഞ്ഞില്ലേ, മോശ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഐ എം നോട്ട് ഇലക്വൻറ്റ്, ഐ എം സ്ലോ ടു സ്പീച്ച്. ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി പറയും? എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവമേ. ദൈവം മോശയോട് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ, മോശേ ഞാൻ നിൻ്റെ വായോടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തോ? ആരെങ്കിലും പറയാണ്, കർത്താവെ എന്നെക്കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആമേൻ. ഇന്ന് കേട്ടോ, ദൈവദൂതാണ്, നിൻ്റെ വായോട് ദൈവം കൂടെയിരിക്കും, നിൻ്റെ നാവിനോട് ദൈവം കൂടെയിരിക്കും. പെന്തക്കോസ് നാളിൽ ആ പത്രോസ് 3 പ്രാവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞ, യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ആ പത്രോസ്, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദൈവശക്തി അവൻ്റെ വായോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവൻ സംസാരിച്ചതിന് മാനസാന്തരത്തിന് കാരണമാക്കിയെങ്കിൽ, അതേ ദൈവശക്തി, പത്രോസിന്റെ മേലിറങ്ങിയ ദൈവശക്തി ഇന്നും ദൈവസഭയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം വച്ചിരിക്കുക. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ? അല്ലല്ലേ? ആ ദൈവശക്തി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മേൽ വരുമ്പോൾ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞിട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവരാജ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നവരായി, ദൈവകൃപയിൽ നിറഞ്ഞവരായി നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന്, മാനസാന്തരം നടക്കുമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അവൻ നമുക്ക് എതിരാവുമെന്ന്. പക്ഷേ അവൻ എതിരല്ല, അവൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായി തീരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവമാക്കി തീർക്കും. ആമേൻ. ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും, കർത്താവേ ഐ എം സറണ്ടർ, ഐ എം റെഡി. മോശയെ പോലെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാ. ആമേൻ. എന്തിനാ തന്നേന്നറിയാമോ? ഗോ ടു ഓൾ നേഷൻസ്. ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവരും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണ്ടേ? ദൈവം പറയാ. ഇന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. മത്തായി 28:19 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഗോ ദെയർഫോർ ആൻഡ് മേക്ക് ഡിസൈബിൾസ്.
ആമേൻ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്, വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കിങ്ഡം പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിസൈപ്പിൾസ്, കിങ്ഡം പ്രൊഡ്യൂസ്, ചർച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ബിലീവേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കിങ്ഡം പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിസൈപ്പിൾസ്, ചർച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ബിലീവേഴ്സ്. സഭ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കിങ്ഡത്തിനകത്തേക്ക് കയറുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ശിഷ്യന്മാർ ഡിസൈപ്പിൾ ആവത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് എന്താണെന്നറിയാമോ? ചർച്ചിനെ ഇപ്പം നമ്മളെ കോസ്കോ ആക്കിയിരിക്കുക, നമ്മളെ വാൾമാർട്ട് ആക്കിയിരിക്കുക. നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, നമ്മളവിടെ ചെല്ലുന്നു, നമ്മൾ സൺഡേയിൽ കയറുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പാസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ട്, പാസ്റ്ററോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർ നമ്മളെ കൺസ്യൂമേഴ്സാണ്. വി ആർ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. വി ആർ കമ്മിങ് ടു ചർച്ച് ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫ്രം ഗോഡ്. ആമേൻ. ശിഷ്യന്മാർ ആരാ? കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ശിഷ്യർ ആരാ? എൻ്റെ പിറകെ ശിഷ്യനായിട്ട് വരാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് പിറകെ വരുന്നവരാണ് ശിഷ്യന്മാർ. ഇന്നത് പാസ്റ്റർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതാ ഞാൻ പാസ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുമായിരുന്നു. രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ വാമൊഴിയാൽ ഏത് കാര്യവും ഉറപ്പിക്കാം, വിശ്വസിക്കാം. ഇന്ന് 2 പേരെ കൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു. ഞാനും പാസ്റ്റർ മുന്നേ ഇതേ പറ്റിയൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സഭയ്ക്കൊരു ദൂത. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല പാസ്റ്ററെ. നിങ്ങൾ പണി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് 2 പേരുടെ വാമൊഴിയാൽ ദൈവം ഉറപ്പിച്ചു, സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചു. അത് നിങ്ങൾ എസ് പറയാൻ തയ്യാറാണോ അല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിച്ചോളുക. ആമേൻ. ഫിലാഡൽഫിയ ഷാലോം അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഡിസൈപ്പിൾമാരായി മാറണം, കൺസ്യൂമറായിട്ട് മാറരുത്. ഇവിടെ വരുന്നു, സൺഡേ വരുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, പാടുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ കൂടെ പറയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കൂടെ ഇതും പറയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമല്ലോ. ആമേൻ. ആ ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മൾ പൊളിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, അങ്ങനെ പൊളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സഭയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ജനം ഇടിച്ചു കയറും. നിങ്ങൾ ആമേൻ പറയേണ്ട പാസ്റ്റേ സംഭവിക്കാൻ പോവാ. നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും. ഞാൻ ആത്മാവി പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളൊക്കെ ബാക്ക് സീറ്റിലോട്ട് പോകും, വേറെ ആൾക്കാർ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കയറും. അല്ലേലും അത് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. അല്ലേലും ഇടിച്ച് കയറിക്കോ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Go to all nations. Babel said, come and build our name. Amen. But Christ command, go and witness my name. Amen. യോന പറഞ്ഞില്ലേ? യോന എന്താ പറഞ്ഞ? ഞാൻ പോകത്തില്ല. പക്ഷേ ദൈവം യോനെ അയച്ചു. നമ്മൾ യോനയെ പോലെ ആവരുത്. ദൈവം പറയുമ്പം തന്നെ ഹല്ലേലൂയ, വി ഹാവ് ടു സേ യെസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഡു വാട്ട് ഗോഡ് ആസ്ക് us ടു ഡു. ആമേൻ. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കാൻ പോവാ. ആമേൻ. അതെന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ബാബേലിൽ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നിറച്ചിട്ട് നമ്മളെ അയക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഒരു ദിവസം ഞാനും നിങ്ങളെ ലജ്ജിക്കാതെ ആ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പേ നിൽക്കാനാ. വി വിൽ ഓൾ സ്റ്റാൻഡ് ടുഗദർ ബിഫോർ ദ ത്രോൺ. അതാണല്ലോ ഹല്ലേലൂയ റെവലേഷൻ 7:9 പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? റെവലേഷൻ 7:9. A great multitude from every nation standing before the throne. Amen. And after that, these things I looked, and behold, a great multitude which no one could count, from every nation and all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb. Amen. White robes and palm branches were in their hands. Amen. സകല ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും നിന്നുള്ളവരായി ആർക്കും എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷം വെള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ച് കയ്യിൽ കുരുത്തോലയുമായി സിംഹാസനത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ. ആമേൻ. മതി. ആ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നല്ലോ. സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഓരോ ദിവസം എണീക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ആ സിംഹാസനത്തെ ഒന്ന് ഓർത്തു കൊള്ളുക. നമ്മളെല്ലാവരും ആ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കാവുള്ളൊരു ദിവസം വരും. അത് നിന്നേ പറ്റൂ. ആമേൻ. അത് മറന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വി നീഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് വൺ ഡേ. ആമേൻ. എവറി കൾച്ചർ, എവറി ലാംഗ്വേജ്, വൺ വർഷിപ്പ്. ആമേൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മൾ ആരാധനകൾ മാറണം. ഹല്ലേലൂയ. ആനന്ദത്തോടെ, സ്തുതിയോടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദാവൂദ് രാജാവായിട്ടും പൊട്ടനെ പോലെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയുടെ ആഴങ്ങൾ അവന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഇന്ന് ദൈവസഭ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ആരാധനയുടെ ആഴങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥകൾ എല്ലാം മാറി മറിയും. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. God is still gathering. Heaven will be full of nations we must care about, but God cares about. ദൈവം ഒറ്റ കാര്യത്തെ ദൈവം കെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതാണ് ആത്മാക്കളെ. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ജീവിക്കരുത്. ദൈവം ആത്മാക്കളെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദൈവം വേറൊന്നുമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ആത്മാക്കളെയാണ്. Amen. The grand story we just heard from Babel to the throne. Amen. ഉത്പത്തി തുടങ്ങി റെവലേഷനിൽ അവസാനിക്കുന്നൊരു സ്റ്റോറി. ഇറ്റ്സ് എ റിഡംപ്റ്റീവ് പ്ലാൻ ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവം വിടുവിക്കുന്നവനും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനും അല്ല. അവൻ എന്നിലൂടെയും നിങ്ങളിലൂടെയും നമ്മളിലൂടെയും ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. Forget about the place. I got opportunity to stand before. I'm practicing Supreme Court. I first introduce myself as a pastor. People, whatever people think about, I don't care. I love to say that I'm a pastor. Praise the Lord. I'm proud in it. കാരണം ഇതിലും വലിയ ഒരു പദവി ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടാനില്ലെന്ന്. ആമേ. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്നേ ചെവരിലൊരു ചിത്രമായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ആളാണെന്നറിയാമോ? ആ കഥയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാ. ആമേൻ. ആരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു? എൻ്റെ പാർട്ടിക്കെതിരെ നിന്ന പാർട്ടിക്കാരെന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. എൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരെന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. എൻ്റെ ജാതകം എഴുതിയ പൂജാരി എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. എൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെയൊന്നും ദൈവം കൊല്ലാൻ, ചാകാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇന്നും ഹല്ലേലൂയ ജീവനുള്ളവരുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവനുള്ളവനായി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയൂ, ചത്തവന് ഇനി ഹല്ലേലൂയ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അവന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു സമയത്ത് ചാവാനും കൊല്ലാനും നടന്നവനാ. ഇപ്പം ചാവാൻ റെഡിയാ, ഹല്ലേലൂയ കൊല്ലാനല്ല, ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ദൈവം വിളിച്ചേക്കുക. ആമേൻ. ഒരു സമയത്ത് കൊല്ലാനും ചാകാനും നടന്നവനാ. പക്ഷേ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചാകാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നെക്കാളും ഒക്കെ എത്ര യോഗ്യതയും കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അറിയാമോ? മറന്നുപോരുത്. ആമേൻ. നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചതിൻ്റെ പിറകെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, അമ്മ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, പക്ഷെ തള്ളിക്കളയാതെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം കരുതുന്നൊരു ദൈവമാണ്. ആമേൻ. എനിക്ക് ദൈവവചനം പറയുന്നു, മത്തായി 19:29 പറയുന്നു, എൻ്റെ നാമനിമിത്തം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ വസ്തുവകകളെയോ വീടോ സമ്പത്തോ സഹോദരങ്ങളെയോ എല്ലാത്തിനെയും വിട്ടുകളഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ പിറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവന് 2 മടങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിൽ അതോടൊപ്പം നിത്യജീവനെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യമുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രോമിസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനാ. എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളെ കാര്യം, അതെനിക്കാ. ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം അതെല്ലാം തന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ. ഇന്നൊരൊറ്റ ചലഞ്ചേ ഉള്ളൂ. ഒരു ദിവസം ആ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്നും നാം ആ ബാബേലിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണോ? നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ്, നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പേര്, അത് ബാബേലിൻ്റെ സ്പിരിറ്റാ. ഇന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവേ ബാബേലിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനെ പൊളിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനെ മേൽ പകരണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ മേൽ പകരണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രയാഗമായി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ഇന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാമോ? ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ കേട്ട ദൈവിക വചനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉടകമന ഹദരക ജഗദുരബല ബൗഢമനവ ശാന്തന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പുതിയ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഈ സഭയിലെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ ബാബേലിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആ ബാബേലിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടി. ഉടകമന ഹദരക ജഗദുരബല ബൗഢമന സ്വർഗീയ പദ്ധതികൾക്കായി, ദൈവിക പദ്ധതികൾക്കായി, ദൈവിക ഹല്ലേലൂയ പ്ലാനുകൾക്കായി റീഗാമാന ഹദരക ജഗദുര ഇന്ന് ആരാധിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗം തരുന്നെങ്കിൽ ആരാധിച്ചോ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിയോഗം തരുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഒരു പുതിയ ബലം പ്രാപിച്ചോ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ.
മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമെന്ന ദൈവിക വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചോ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവരെ യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയായി തീർന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവൻ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകും. അവൻ എവിടെയായിരുന്നാലും ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആയിരുന്നാലും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണപ്പാ. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി, ദൈവകൃപകൾക്കായി, ദൈവത്തിന്റെ കരുണയായി, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യാണപ്പാ. ഒരു പുതിയ പുതുക്കം, ഒരു പുതിയ ബലം, ഒരു പുതിയ സമർപ്പണം കർത്താവേ കേട്ട ദൈവവചനത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേശത്തിന്റെ ഒരു വിടുതൽ കാണുവാൻ, പാപത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജനത്തിനു വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് സത്യദൈവത്തെ പറ്റി പറയുവാൻ വേണ്ട ഒരു ദൈവിക ബലവും ശക്തിയും ഒരു അധികാരവും ഇന്ന് സഭയുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടപ്പാ. വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടപ്പാ, സാഹചര്യങ്ങൾ തുറന്നു വരട്ടപ്പാ. ഈ ഹോൾ നിറയട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ഈ ദേശത്തിന് വിരോധമായി ഉയരുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ, സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി പോരാടുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിന്ന് തകരട്ടെ. ആത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന്. ആ വാഗ്ദത്തം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. യേശു നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. ശാലേം സഭയോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഈ ദേശം അറിയട്ടെ, ഈ ദേശം അറിയട്ടെ. അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, വിടുതലുകൾ, മാനസാന്തരം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നടക്കട്ടെ. ഒന്ന് ആരാധിച്ചോ, ഒന്ന് ആരാധിച്ചോ, ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, കേരളത്തിന്റെ ഒരു കോർണറിൽ കിടന്ന ഒരു കിരൺ വിജയകുമാരൻ നായർ എന്ന ഒരുത്തനെ ദൈവത്തിന് തൊടാമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ, എന്നിലും നിന്നിലും വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയുണ്ട്. നീ സാധാരണക്കാരനല്ല, നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി. പിശാചിന്റെ കോട്ടകളെ തകർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആ ദൈവശക്തിയാ. നീ ഒരു ദേശത്തിൽ കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ദേശത്തിലെ അന്ധകാര ശക്തികൾ ഓടിപ്പോകും. നീ ഒരു ഭവനത്തിൽ കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമാധാനം വരും. ഒരു പുതുക്കം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, ഒരു പുതുക്കം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പണിയണമേ. പെന്തക്കോസ് നാളിൽ ആ 120 പേരെ പണിതതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പണിയണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രമപ്പാ. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രമപ്പാ. കർത്താവേ, യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പറയാണപ്പാ, ഞങ്ങളോ കുറയണം, ക്രിസ്തു ഞങ്ങളിൽ വളരണം. യേശു വളരട്ടെ. ഞങ്ങളെ കാണുന്നവർ യേശുവിനെ കാണട്ടെ. ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കട്ടെ. ഞങ്ങളോട് കൂടെ നടക്കുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. മഹത്വം അങ്ങേക്ക്, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അടിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എൻ്റെ വൈഫ് മൻപ്രീത്, 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ യോഹാൻ, ഇവാൻ, ഷായ. ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ഡൽഹി പട്ടണത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു സഭയുണ്ട്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഞാൻ ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സുപ്രീം കോർട്ടിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഐ നീഡ് യുവർ പ്രേയേഴ്സ്. ഞാനിവിടെ വന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ദൈവിക പദ്ധതിയാണ്, ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പം സകലവും മഹത്വവും ദൈവത്തിന്. വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ഫോർ ഗിവിംഗ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കം ആൻഡ് ഷെയർ ഗോഡ്സ് വേർഡ്. ആൻഡ് പ്ലീസ്
remember me in your prayers. Thank you so much. God bless you.